جو ہمارا مسلک ہے وہی ٹھیک ہے، باقی مسلک تو سارے غلط ہیں، اور بس پتہ نہیں کتنے ہی غلط ہیں کہ ان کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لڑائیاں کسی لیے ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان میں بعض مساجد کے باہر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فقہ کو فالو کرنے والوں کی مسجد ہے اور یہ وہ۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہاں سے کہاں اپنے آپ کو لے گئے، پہلے ہی چین کوئی نہیں ہے والی بات ہے، پہلے ہی ہم لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کرے تاکہ ہمیں وسعت پیدا ہو، اور ہمارا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، ہمارا حاضر امام تو قرآن ہے نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم نے بتایا ہم اسی پہ عمل کرنے والے بنے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہماری تو یہاں پہ عید فرائیڈے کی ہے، آپ لوگوں کی سیٹرڈے کی ہے پاکستان میں نا، انڈیا میں آئی تھنک وہ سیم ہی ہوگی پھر۔ تو ایک حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مبارکباد دی بلکہ، اور کہا کہ آج تو تم لوگوں کی دو عیدیں ہیں، ایک جمعہ عید ہے اور دوسری عید ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ جمعے کے بدلے نماز عید جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو جمعہ پڑھیں گے، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی جمعے والے دن بھی عید آئی تھی، تو ابھی ہماری عید جو یہاں پہ ہے وہ بھی جمعے کے دن ہے، تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی کہیں سے بھی لنک تھوڑا سا جڑتا ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس دور میں بھی ایسے ہوا تھا اور آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس دفعہ کی عید بھی جمعے کو ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ کے۔ تو اچھا، اب دوسرا عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی کوشچن تھا کہ آپ لوگ جو ہے کیسے رکھیں گے روزہ؟ تو بہت سے علماء کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں آپ ہیں آپ نے اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے، لیکن میں ہمیشہ، میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے انشاءاللہ کل میں وہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں گی۔ میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کیونکہ یہ عید جو ہے نا یہ تو حج کی وجہ سے ہے، یہ عرفہ کے اگلے دن عید ہے، تو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہم ہر جگہ پہ ٹی وی ہے، ہر جگہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ عرفہ کا دن ایکچولی کون سے والا دن تھا وہاں پہ۔ تو اس دن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کنفیوژن ہے نا، جیسے پاکستان میں سیٹرڈے کی عید ہے تو سعودیہ میں تو عید فرائیڈے کی ہو جائے گی اور ان کا عرفہ کا دن تھرسڈے کا ہوگا، تو آپ تھرسڈے فرائیڈے 2 دن روزہ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو عرفہ کا دن آپ کو مل جائے۔ کیوں اتنا بڑا روزہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کو نہ چھوڑیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اختلاف ہے نا فقہی مسئلوں میں وہ جانے، ان کو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو بھی قرآن و سنت کے کلوزسٹ جا کے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو تھوڑا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائے نہیں کوئی اجر ضائع نہیں جائے، بے شک تسلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی 2 دن کے روزے رکھ لیجئے گا۔ ہمارا تو ایک ہی بنے گا کیونکہ ہم تو ادھر ہیں، لیکن جنہوں نے 9 پورے رکھ رہے ہیں، یادیں رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قبول اور منظور کرے، آمین۔ تو آئیے جناب سورۃ نحل سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ نحل کی آیہ نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا، اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا، کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی؟ آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا،
उसके अहकामात को ना मानना, वो ना मानने के बराबर ही है। वो किसी न किसी लेवल पे अल्लाह के गज़ब में तो इंसान आ ही जाता है ना। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वहुम ज़ालिमून, तो वो ज़ालिम थे। क्योंकि कुरान इतना क्लियर कट बात कर रहा होता है, और कभी ये लगता है कि ओह माय गॉड, हम तो सोचते थे वो बस्ती की बात है, वो इतने वो मुल्क की बात है, उन वहाँ पे ये हुआ। वो मुल्क काम करते हमारे अपना एक जो घर होता है, हस्बैंड वाइफ, वो 3-4 बच्चों वाला घर होता है, या जो भी जितने भी बच्चे हैं, तो उधर वो बात आ जाती है। अच्छा, उनसे भी निकाल दो तो अपनी ज़ात के अंदर वो बात आ जाती है कि ओह माय गॉड, ये तो हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उनके साथ ऐसे किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी वजह से कि वो अपने रसूलों को झुठलाते थे, तो उनके ऊपर अज़ाब आया था। सूरत नहल जो है ना, अगर इसको पढ़ने के बाद इंसान शुक्रगुज़ार ना हो, तो फिर इसका हक़ ही नहीं अदा होगा। हम कितनी आयत से देख रहे हैं, बार-बार हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने इनामात करते हैं उन लोगों पे जो अल्लाह की नेमतों के शुक्र अदा करते हैं। तो अल्लाह की नेमतें कौन-सी हैं, उसकी लिस्ट आप बनाएँ, तो नेमतों से हम बार लगे हुए हैं हमारे ऊपर, और फिर हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें। आज की इंशाअल्लाह आयत में भी मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ पे भी ऐसी आयत आ रही हैं उनको पिन पॉइंट कर सकूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 114 में फरमाते हैं फ़कुलू, तो पस खाओ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो रिस्क दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें से खाओ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतों का ज़िक्र कर रहे थे ना, और सबसे बड़ी नेमत नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत थी मुसलमानों पे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और नेमत का ज़िक्र किया कि देखो फ़कुलू, जो रिस्क मैंने तुम्हें दिया उसमें से खाओ, लेकिन कौन क्या खाना है, हलालन तय्यबा, जो हलाल होगा और पाक होगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ें साथ हैं। अब इधर भी गौर आपने करना है कि हलाल तो है ना, हलाल जैसे हमें हमें सबको पता है कि हलाल माल जो है कमाना होता है, जो जैसे कमाई भी हलाल हो और उसका ज़रिया भी हलाल हो। और तैयब क्या है कि उसको ज़बह करके खाना, उसको अल्लाह का नाम लेके ज़बह करना किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने का ज़िक्र किया ना, आगे जाके डिफरेंट और भी चीज़ें आएँगी। तो हलाल मतलब और तैयब का मतलब कि जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने के लिए कही हैं, उसके लिए जो ज़राए हैं, आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो जॉब करते हैं आप, या आपने बिज़नेस किया है, या कोई भी आमदनी का ज़रिया है ना, वो आपका हलाल होना चाहिए। अगर वो हलाल नहीं है, तो वो तैयब भी नहीं है, और वो फिर खाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इजाज़त भी नहीं है। और इतनी बड़ी बात ये क्यों आगे जाती है कि हलाल खाओ, तैयब खाओ? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लुक़मा भी अगर हलाल ना हो, हराम का इंसान के जिस्म में चला जाता है या अपने बच्चों के मुँह में डाल दे, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं है। और इबादत क्या है? 40 दिन की ना नमाज़ कबूल, ना दुआ कबूल, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई रहमत हमारे ऊपर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और एक लुक़मे की ये मैं बात कर रही हूँ, और जब जिसके घर में अगर कोई ऐसा रिज़्क आ रहा है जो हलाल नहीं है, तैयब नहीं है, तो आप सोचिए कि उस घर में फिर बंदा कई दफ़ा देखता है, देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता होता है, हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों के साथ भी मामलात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तस्बीहां भी सारा दिन ले लेके फिर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कमाई का ज़रिया जो होता है वही ठीक नहीं हो रहा होता। उधर से कोई गड़बड़ आ जाती है। फिर हम रोना शुरू हो जाते हैं, या अल्लाह मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, मैंने तो अब ये काम करना शुरू कर दिया, ये मेरी अभी भी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, मेरी अभी भी ये चीज़ें मुश्किल में पड़ी हुई हैं। तो हमें ये छोटी-छोटी बातें जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, इनको अंडरलाइन करके गौर से सोचना चाहिए कि अच्छा क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें खुद ही से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना, मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें तकलीफ़ में डालूँ, मुसीबत में डालूँ, लोगों तुम्हारे अपने अमाल काफ़ी हैं जो तुम्हें मुसीबतों में डाल देते हैं। तो ये एक इट्स नॉट द होल पार्ट, हर चीज़ का आप देखिए, जब अल्लाह को राज़ी करने वाली जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, उसकी शाखें हैं, जैसे कि अगर हम ये सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो एक चीज़ इतनी गलत कर देते हैं कि वो सारे को मलिया मेट कर देती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात बता रहे हैं कि हलाल और तैयब खाओ, वशकुरू नेमत अल्लाह, और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। अब हलाल और तैयब के बारे में एक हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ, बुखारी की हदीस है, 52 नंबर है उसका, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुबा वाली हैं, और जिनको बहुत से लोग नहीं जानते कि वो हलाल है या हराम है। हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें आती हैं, तो फिर हम क्या करें? अगर हमारे कहीं पे भी रसूल अल्लाह ने देखिए असूल बता दिया कि कहीं पे आपको थोड़ा-सा भी शक हो कि ये पता नहीं हलाल है या हराम है, तो फिर मैं क्या करूँ? अब शक तो आ गया ना, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था
फिर जो कोई शुबा की चीज से बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शुबा की चीजों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो शाही चरागाह के नजदीक अपने जानवर को चराता है, और करीब है कि वो कभी शाही चरागाह में घुस जाएं और शाही मुजरम करार पाएं। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, अल्लाह की चरागाह इस ज़मीन में उसकी हराम करदा चीज़ें हैं, बस इससे बचो। और सुन लो कि बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ ये टुकड़ा बिगड़ गया, सुन लो कि वो टुकड़ा, सारा जिस्म बिगड़ गया, और वो टुकड़ा इंसान का दिल है। अल्लाह अकबर। देखिए, ये वाली चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना तो फिर हमें एहसास होता है कि कभी हम बहुत दफ़ा ये होता है कि पता नहीं ये चीज़ ठीक है कि नहीं। जैसे बात चीज़ें मकरूह होती हैं, जैसे हम श्रिम्प खाते हैं, राइट? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, या हमारे इवन लेन देन के मामले में या कुछ भी ऐसी बात होती है, तो अगर कहीं पे शक हो रहा उससे बच जाए कि ठीक है, दफ़ा करो जी, मुझे करना ही नहीं है। मैं ऐसे ही खाम खा करके तो कम, ये तो हराम तो इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं वो नहीं ले सकता हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क ही नहीं ले सकता कि एक नौला भी अगर मेरे अंदर जाता है या मेरी औलाद के अंदर चला जाता है, तो 40 दिन की नमाज नहीं है, तो ये तो इतना ज़्यादा लेके मैं किधर जाऊँगा? तो मुझे ये करना ही नहीं है। एक सीधा सा रूल अल्लाह सुब्हानह तआला ने समझा दिया ना हमें, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल्लाह समझा दिया। सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप को क्लियर एवरी टाइम, देखिए कितनी खूबसूरत बात, एक नमाज से दूसरी नमाज, एक वजू से दूसरे वजू से करते करते जितने हमारे छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो धुलते जाते हैं, और रात को जब इंसान सोता है ना, अगर वो कबीरा गुनाह नहीं करता तो बिल्कुल ऐसे सोता है जैसे एक न्यू बॉर्न बच्चा सो जाता है, कोई गुनाह उसके सर पे नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो इतने खूबसूरत वादे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान और रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब अपनी जगह पे है। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, उसके लिए अल्लाह का गज़ब है। लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में इतनी सी नेकी, वो जो कहते हैं ना मेरी वुसअत में, मेरे पास कहाँ इतना, मेरी तो वो देखो वो तो इतनी नेकी के काम करते हैं, उनको अल्लाह ने इतना दिया, उन्होंने मस्जिदें भी बना दी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मेरी अल्लाह ने तो मेरी वुसअत देखनी है। अगर मैं एक पैसा भी लगा दूँगी, अगर मैं अपनी, चलिए पैसा छोड़े, मेरी वसअत नहीं है, तो मैं किसी को, किसी बुजुर्ग को देख के स्माइल दे दूंगी, किसी बीमार का पता लेने चली जाऊंगी, किसी की हेल्प करने के लिए किसी के घर की जाके सफाई कर दूंगी कि आंटी आप नहीं कर सकती, मैं आई हूँ, चले आज मैं आपके लिए थोड़ा सा ये काम कर दूं। छोटी छोटी नेकियां अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन ओहद के पहाड़ से भी बड़ी कर देंगे, कि इंसान सोचेगा कि मेरी कहाँ से मेरे पास ये अमाल आ रहे हैं, कहाँ से अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इतनी नेकियां दे रहे हैं। तो वो जो छोटी-छोटी नेकियां थी ना, जो यहाँ से खालिस होके की थी, वही कबूल होंगी। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि अगर आपका माल हलाल और तय्यब, तय्यब की शर्त थी ना उसके ऊपर, तय्यब नहीं है, हलाल है लेकिन तय्यब नहीं है, तो कबूल नहीं होगा। फिर अगर आपने तय्यब माल नहीं है, आपने मिलियंस भी लगा दिए ना, लोगों की खिदमत भी कर ली, लोगों को दे भी दिया, हज उम्रे हर साल भी कर लिए, मस्जिदें भी बना दी, कुछ कबूल नहीं है। अगर आपकी हलाल की कमाई से आप मिलियनेयर भी हो जाते हैं, ये अल्लाह का फजल है। यहाँ पे हमें अपने आप को ठीक करना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो चीज़ समझ सकें जो अल्लाह के अहकामात है। आपको पता है, बड़ी अच्छी बात, बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। अक्सर लोग ना ये बात कहते हैं कि वो जैसे कि उसके पास इतनी खुशियाँ, तो क्योंकि पैसा देखते हैं ना कि बड़े घर, बड़ी गाड़ी और बड़ा शान-ओ-शौकत और बड़ी लग्ज़री और ग्लैमर देखते हैं, तो उनको लगता है कि वो तो बड़े खुश हैं। लेकिन पता है क्या? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो सुकून है ना, ये इससे बड़ी दौलत ही कि आपके पास मिलियंस भी होंगे ना, अगर आपके पास सुकून नहीं है तो आपको वो घर काटने को दौड़ेगा, आपको वो गाड़ियाँ काटने को दौड़ेंगी, आपको वो औलाद काटने को दौड़ेंगी। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम हो जाए, तो वो जो झुग्गी में बैठा हुआ बंदे को चैन मिल जाता है ना, वो कहते हैं ना कि उसको पता चल जाता है कि वो मट्टी भी उसके लिए सोना हो जाती है। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, देखिए मैं हमेशा एक बात आपको कहूँगी कि ऐसा नहीं होता कि जब जैसे हम शऊरी मुसलमान होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान थे, हम अच्छे काम भी कर रहे थे और मिले-जुले होते थे ना, कि कभी
ادھر چلے گئے, دنیا داری میں چلے گئے, کبھی اللہ کے راستے میں, اگر رمضان میں اسپیشلی دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے, پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اب ہم نیکی کے راستے پہ چل پڑے. اب جب ہم نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں نا, تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پھر اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے یا کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو کئی دفعہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں اب اپنا وقف کر دیا. میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جان, میرا مال, سب کچھ تیرے, تو میرے پر کیوں مشکل آ رہی ہے؟ دیکھیں, ایک بات دیکھیں, مشکلیں آئیں گی. دنیا جو ہے نا, یہ امتحان کی جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے. چھوٹے چھوٹے امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے رہیں گے. اب بات کیا ہوتی ہے کہ جیسے امتحان آتا ہے نا, جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے نا, آپ اپنے دل سے آپ پوچھئے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ والے ہیں ابھی کہ نہیں ہے, کہ ابھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ چین ہو جاتا ہے. وہ مشکل ہی نہیں لگتی ہے, وہ تکلیف ہی نہیں لگتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل کسی ایسے بندے جو اللہ کا نافرمان ہے, اس کے بزنس میں نقصان ہو گیا, تو وہ تو دعائیاں ڈال ڈال کے کہ میرا تو برباد ہو گیا, تو میرے بچوں کا کیا بنے گا, تو میرا گھر گیا, تو پھر ڈپریشن, پھر خود ڈپریشن, پھر بچوں کو بھی ڈپریشن, بیوی کو بھی, ساری جگہ پہ ایسا. اگر کوئی اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے, پھر بھی ڈپریشن کے یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے نا, جس کو اللہ کا ولی اللہ جس کو کہتے ہیں نا, ہر بندہ اللہ کا ولی اللہ بن سکتا ہے نا, جو اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہوتی وہی چیزیں ہیں, لیکن ادھر چین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت برا بھی, اگر اچھا نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا, یہ بھی چلا جائے گا. اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, وہ عجیب مستی میں, عجیب محبت میں ہوتا ہے. اور واللہ میں اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کہہ رہی ہوں, آپ آزما کے دیکھ لیں. وہی مشکلیں, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ مشکلیں ہی آپ کو پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, اب مجھے یہ ٹائم ملا نا, تو چلو میں تھوڑا سا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام کر دوں, ورنہ تو میں بھاگ رہی تھی, دوڑ رہی تھی, یہ کروں, یہ صبح سے شام تک پاگلوں کی طرح. اب یہ وقت آیا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی ہوں, چلو میں بیٹھ گئی ہوں, تو چلو میں تدبر کا ٹائم مل جاتا ہے, اللہ کی پہچان کا ٹائم مل جاتا ہے. اور آخرت میں اللہ کو یہی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بڑا کمال کا مقام ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. دیکھیں, بات جب میں کہتی ہوں نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک آیا کو اپنے اندر اتار لیں کسی طرح سے, پھر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہر وقت بندے کو کہیں پہ بھی چھپ نہیں سکتا بندہ نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کتنی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح سے راضی کر لے. اور جس سے اللہ راضی, اس سے تو پھر اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے راضی کر دیتے ہیں. پھر ہم جو مشکلوں میں آتے ہیں نا, اپنے آپ کو ڈالتے ہیں کہ اس کو راضی کر لیں, اس کو خوش کر لیں, وہاں پہ اچھی ذرا شکل بنا کے چلے جائیں کہ وہ ہم سے کوئی خوش ہو جائے, اس کو مسکا لگا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لے, اللہ سارے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا, اور وہ سارے آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بات ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو چیز اللہ نے نہیں بتائی نا, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے ان کے بارے میں نہ پوچھو, قریدو نہ, کیونکہ قریدو گے تو تمہیں نقصان ہوگا, تمہیں تکلیف ہوگی. اسی طرح سے جیسے قبر کا ٹائم ہے, تو قبر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کلیئر نہیں بتایا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی کہ اگر پتہ چلے تو مردے دفنانا بند کر دو, تو تمہیں تکلیف ہوگی. جن چیزوں کے بارے میں نہیں پتا, اور بس سمینا و اطانا کرنے والے بن جاؤ, آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں کہتے ہیں کہ ما جعل اللہ, نہیں بنایا اللہ نے, من بحیرتن, کوئی بحیرہ. اب یہاں پہ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں, میں تھوڑا سا ٹائم دیکھ لوں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. واو, only 5 minutes left. اوکے جی, اب یہاں پہ اس آیت میں میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے گا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ اب پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہدی کا جانور ہے اور جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے, جو نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, وہ حرمت والے جانور ہیں, ان کو تم تنگ نہیں کرو گے اور ان کو تم راستے میں لوٹو گے نہیں, یا اس طرح سے نہیں کرو گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ نے بنائے نا ان کو حرمت والا, کہ ما جعل اللہ, نہیں بنایا اللہ نے,
मिन बहीरतिन, कोई बहीरा वला साइबतिन, और ना कोई साइबा, वला वसीलतिन, और ना कोई वसीला, वला हामिन, और ना कोई हाम बनाया, वलाकिन अल्लज़ीना कफरू, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, यफ्तरूना, झूठ बोलते हैं, घड़ लेते हैं, अलल्लाहि कज़िब, अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं, व अक्सरुहुम ला याकिलून, और अक्सर लोग तो अक्ल ही नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे जो देखिए ये जो 4 चीज़ों के नाम आए थे ना, ये उनके ऊँट, बहीरा एक ऐसे ऊँट को कहते थे कि जो जिसने 5 बच्चे जने होते थे, और बेसिकली मैं आपको इनकी डिटेल तो थोड़ी-सी बता देती हूँ। मकसद ये था कि ये इन्होंने अपने जो जानवर अल्लाह की राह में ख़ास किए हुए थे, वो अपने बुतों के नाम पे उनको छोड़ देते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये गलत करते हैं, और इस आयत पे इतने बड़े सबक हमें मिलते हैं कि आज रहते हुए हम किन तरह के शिर्क में मुब्तला हैं। तो अब देखिए कि बहीरा उस ऊँट को कहते थे जिसने 5 बच्चे जने, आखिरी 4 उसकी बेटियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल थी, और आखिर में उसका मेल पैदा होता था। तो वो जब 4 बेटियाँ, क्योंकि जानवरों में बेटियाँ पैदा करने वालों की बड़ी इज़्ज़त होती है, जैसे इंसानों में बेटों वालों की होती है ना, इसी तरह से जानवरों में बेटियों वाले की होती है। तो 4 बेटियाँ जब उसने पैदा कर लीं, 5वाँ जब लड़का हुआ तो उनको वो छोड़ देते थे बुतों के लिए, कि इसको अब ना कोई ज़बह कर सकता है, ना इसको कोई वो जहाँ से मर्ज़ी चरते थे, उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता था। तो अब जैसे मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे ज़हन में ये बात भी आ रही थी कि जैसे इनकी बड़ी इज़्ज़त होती थी ना, 4 बेटियाँ पैदा कर लेते, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बहू के 4 बच्चे बेटे पैदा हो जाते हैं तो फिर वो बाजी बहीरा बन जाती है ना, तो फिर खानदान वाले भी उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं कि जी उसके माशाल्लाह, और खुद से भी होता है कि 4 बेटे हैं माशाल्लाह। तो वला साहिबातिन, वो साहिबा, साहिबा उसको कहते थे कि जैसे अगर वो सफ़र में जाते थे, कोई बीमार हो जाता था, तो वो अपने लिए जो भी ऊँटनी होती थी उसको कहते थे कि ये जो जो मेरी ऊँटनी है, इसको मैं अल्लाह के रास्ते में छोड़ दूँगा, अगर मुझे सॉरी बुतों के नाम पे छोड़ दूँगा, अगर मुझे सेहत मिल जाती थी। तो जैसे वो सेहतयाब होते थे, तो वो अपनी ऊँटनी को अपने बुतों के लिए छोड़ देते थे। वला वसीलतिन, और वसीला ऐसी बकरी को कहते थे जिसके अगर लड़का पैदा होता था, नर पैदा होता था, तो वो बुतों के लिए छोड़ देते थे, और अगर जो पैदा होती थी लड़की पैदा होती थी, मादा पैदा होती थी, तो उसको वो अपने लिए रख लेते थे। लेकिन जब वो इकट्ठे पैदा होते थे, लड़का-लड़की, तो फिर वो उस बकरी को उसके साथ, लड़के के साथ ही बुतों के लिए छोड़ देते थे। तो वसीला मीन्स मिलाना कहते थे। तो उनके लिए ख़ास कर देते थे। तो वला हाम, हाम ऐसे ऊँट को कहते थे कि जिसने 10 बेटियाँ जनी होती थी। 10 दफ़ा प्रेग्नेंट होती थी ऊँटनी, तो वो 10 बेटियाँ पैदा करती थी, तो उसका तो बड़ा 10 बेटों वालों का मुकाम बड़ा हो जाता है। तो उनको उसको भी छोड़ देते थे कि चलो जी तुम्हारी भी छुट्टी हो गई, तुमने तो इतना बड़ा काम कर लिया। तो देखिए ये चीज़ जानवरों में भी है, होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज़ किसकी बताई थी? देखिए ये जहालत के ज़माने की बात है। आज हम भी क्या करते हैं, हमारी सोचें कहाँ पे हैं। वलाकिन लज़ीना कफ़रू, अल्लाह, जिन लोगों ने कुफ़र किया अल्लाह पे झूठ बाँधते हैं, मीन्स अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या करते थे, ये जानवर छोड़ देते थे बुतों के नाम पे, और फिर उनको कोई तंग नहीं करता था, वो आज़ाद फिरते रहते थे। आज आप यहाँ पे देखिए कि वक़्त ख़त्म हो गया है, ऑफ़ कोर्स मैं जल्दी से बात को रैप अप करती हूँ कि शाह दौले शाह का चूहे के बारे में आपने सुना होगा। आप ज़रा गूगल आज कीजिएगा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मैंने खुद अपनी आँख से उन लोगों को देखा हुआ है। देखिए आज भी जहालत की इंतहा है कि लोग वहाँ पे जाते हैं, मन्नतें माँगते हैं, और उनको ये होता है कि जो पहला बच्चा पैदा होगा उसको वो उधर छोड़ के आते हैं, उस मज़ार पे छोड़ते हैं, और उस मज़ार पे क्या होता है कि उनके सर के ऊपर ना वो कैप ऐसी बना देते हैं जो लोहे की या इस तरह की कैप होती है, जिससे उनके सर तिनकोने से जैसे बन जाते हैं छोटे, और क्योंकि दिमाग उनके छोटे रह जाते हैं, उनको कि उनके साथ ऐसे सलूक किया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। अब देखिए गुजरात में है ये मज़ार, अब पाकिस्तान में है। एक से एक बड़ा आलिम हमारे पाकिस्तान में है, हुकूमत है वहाँ पे, सारा कुछ है, कोई ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहता। हम किस तरह की दुनिया में हैं? हम क्योंकि हम डरते हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमने कोई ऐसी बात कह दी, तो ये ना हो कि ये कोई सच्ची बात हो, इस मज़ार में वाक़ई कोई ऐसी चीज़ हो कि इन बुज़ुर्ग की कि बदुआई ना हमें लग जाए, तो कहीं हमारे ऊपर वबाल ना आ जाए। नहीं, नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। हम उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते।
ہم ان کے بارے میں کوئی کہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ دین کے نام لے کے ہی ہمیں خراب کیا جاتا ہے، اسی کے نام لے کے ہم سے ایسی بدعات کرائی جاتی ہیں، ہم لوگ انوالو ہو جاتے ہیں کنڈے میں یہ نہیں، ابھی میں یہاں پہ کوئی ذکر نہیں کر رہی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہ کرتی ہوں، لیکن آگے انشاءاللہ وہ آیت بھی آئے گی کہ ہم پوچھیں نا اگر کہ یہ دیکھو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ صحابہ نے کیے، نہ تابعین نے کیے، نہ تبع تابعین نے کیے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو تم دین کا حصہ کیوں بنا رہے ہو؟ نہیں 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 نہیں، میرے تو امی کرتی تھی، ایسے کیسے؟ نہیں نہیں ایسے نہیں، آج بھی دیکھیں ایسے ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی پھر ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو میں نے آج جو پڑھ کے سنائی تھی کہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گی کہ ظالم جو ہے اس کا اگر ہاتھ نہیں پکڑو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ہم ڈرتے ہیں، مجھے کیا، میرا گھر تو ٹھیک ہے نا، اگر باہر ایسے ہو رہا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہاں پہ میں اس ٹاپک کو ختم کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا وقت ہو گیا ہے، میں نے پہلے آپ سے 2 منٹ زیادہ لے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں سمجھ عطا کرے، اور جہاں پہ ایسی چیز کوئی ہو رہی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ آواز اٹھا دے، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں، جیسے ایک دیکھیں ایک کو بات کرتے ہیں نا وہ دوسرے کو بتاتا ہے۔ میں اکثر جب ہم فیس بک میں تھی، آج پہلی دفعہ یوٹیوب میں لائیو ہوں، تو فیس بک میں جب میں بند کرتی ہوں تو اس میں آلموسٹ 15,000 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام کو، تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یہ 15,000 اگلے 15 کو بتائیں، اور 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد وہ 50,000 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے، اپنی بات شیئر کرتے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی طرح سے ایک دن اسلام اپنا اسی مقام پہ آ جائے گا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرض دے کے گئے تھے، یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم نے اسلام کو آگے پہنچانا ہے۔